Вот, вот. Милкмейкер на бите. Нужны бабки, я потратил весь сука, что Бравл Старс. С бытками порешали, что нам нужно грабить банк. Жигули, богостволы, балаклавы, пацаны. Едем, крутим по дороге, валят асфальт басы. Настоящие мужики едут грабить на Жигули. План бы их пухламба, все это банды. Забирайся на стол, заряжай свой ствол. Залетай домой, стреляй в упор. Начинаем разгон, летать в обоз. Тут вечеринка, я в ней босс. Мой флоу пушка, полив твой мозг. Воля мой рэп, ты все подсос. Не дай баслайн, твои банды лишь хайп. Ты жаришь запать, лишь варишь пайп. Ты стирай тайп, ты стирай шутки, а желтый сайт. Жает фури, тела твоя трясется, голова. Бит, бэйби, что за флейвор? Детка, падай, иди сюда, иди сюда. Грабим баб, я гэнгста, это факт. Двигай в такт, в целом двигай в такт. Вот так, детка, вот так, бэйба. Вот, вот. Выгляжу как енот, но убегаем от ОМОНа. Полетит мне в рот. Мы загрузили Жигу, или закрыл капот. Включаем магнитолу, там кристалл майот. Едем с полным багажником, а за нами мусора. Небо полное пертиков, будто я в GTA. Это вам не морги на шалости, тут реальные бэнгеры. Пока он сытый, радостный, я зафлексил ответственность. Залетай на танцпол, твоя дама хочет мой ствол. Покажу лишь свой флоу, моя роза растет до другой. Я забрал кэш и я еду домой. Всю свою жизнь я боролся с судьбой. Готовься от век, сейчас будет это крайний бой. Начинаем разгон, летать в обоз. Тут вечеринка, я в ней босс. Мой флоу пушка, полив твой мозг. Воля мой рэп, ты все подсос. Не дай баслайн, твои банды лишь хайп. Ты жаришь запать, лишь варишь пайп. Ты стирай тайп, ты стирай шутки, а желтый сайт. Жает фури, тела твоя трясется, голова. Бит, бэйби, что за флейвор? Детка, падай, иди сюда, иди сюда. Грабим баб, я гэнгста, это факт. Двигай в такт, в целом двигай в такт. Вот так, детка, вот так, бэйби. First blood. Terrorist win.
Я не популярный, меня это не парит. Гонг за успех для слабаков, и да, сильный парень. Залетаю, как цунами на биты, и становлюсь Хокаге. В рэп-игре я Наруто Узумаки. Разжиган! Тут мне старикан думал, что ты пишешь музыку, но это только рэп, братан. Ты хочешь быть излишним, но даже не поделал день слов. Окей, больше дел, я врываюсь на бит, как банк, двигай головой так, вот так, вот так. Олдскул, прорайоны, новый рэп про вещества. Я не из этой темы, мне лишь надо дать жар. Окей, мэн, ваши ладони давно лежат на дне. Я сидя на диване делаю контент. Мне дамы говорят, самофлоу комплимент, но лишь нужен ритм, и я покажу вам флекс. Покажи им что? Покажи им флекс. Покажи им флекс. Покажи. Сейчас пищу, понимаешь, альбом за 5 минут, а вы не смотрите, делайте дело по-своему. Пока мы гонимся за хайпом, наши года текут, а мы спидраним в эту жизнь, словно в игру. Окей, я принимаю правила игры, эй. My life так всегда по идее. Это флоу стали вас, смотри, как можно обязать. Я врываюсь на бит, как банк, двигай головой так, вот так, вот так. Олдскул, про районы, новый рэп про вещества. Я не из этой темы, мне лишь надо дать жар. Окей, мэн, ваши ладони давно лежат на дне. Я сидя на диване делаю контент. Мне дамы говорят, самофлоу комплимент, но лишь нужен ритм, и я покажу вам флекс. Вот так, окей, вот так, гадей, вот так, окей, вот так, гадей. Покажи им, кто ты платит своим суперфлексом. Двигай тазом, двигай телом, и будешь молодцом. Вот так, окей, вот так, гадей, вот так, окей, вот так, гадей. Покажи им, кто ты платит своим суперфлексом. Покажи им, йоу. Я врываюсь на бит, как банк, двигай головой так, вот так, окей, вот так. Олдскул, про районы, новый рэп про вещества. Я не из этой темы, мне лишь надо дать жар. Окей, мэн, ваши ладони давно лежат на дне. Я сидя на диване делаю контент. Мне дамы говорят, самофлоу комплимент, но лишь нужен ритм, и я покажу вам флекс.
Et bonjour à tous. T'as le retour? Bonin, j'ai pas le retour. Ouais, mais Julien il a le retour, mais pas moi. Un, deux, pas de retour. Pourtant j'ai le retour de la musique, mais j'ai pas le retour du micro. Bon bah petit problème technique ce matin. Non, j'ai pas de retour, mais on va faire sans. J'ai essayé de faire sans. Bonjour à tous, bonjour pour ce premier match de ce samedi matin. Avec en entrée, on retrouve cette équipe de la VSR qui s'est inclinée hier soir face aux Espagnols de Mataró, la rencontre ce matin. Est-ce que là ça marche mieux? Ça marche pas mieux. Est-ce que tu peux parler, Julien? Moi je l'ai laissé dans sa galère. J'ai pas de retour. Non mais bon. Mais tu m'entends dans ton casque toi? Oui, je t'entends très bien dans mon casque. Donc moi tout marche nickel. Donc bonjour à tous, les leftos qui sont là dès 9h pour suivre ce tournoi international. Merci à vous d'être là aussitôt. Merci de nous suivre ici. Et on est parti avec le premier ballon. Il sera pour les Espagnols de Mataró. Allez, Ah, ça y est. c'est bon, ça marche résolu. Ok, c'est bon. On est nickel, du coup, ça va être impeccable. On est paré à suivre cette rencontre. Alors qu'on voyait les aides défenses. C'est où ça part bien. Très joli mouvement là de la part des Espagnols là. J'aime bien leur maillot. J'aime beaucoup leur maillot, on dirait Los Angeles Lakers, c'est magnifique. Ils sont pas en playoff cette année, c'est une honte. Oui, ils sont passés un peu à côté de la saison. Alors que là, peut-être le premier 3 points. Oh là là, c'est dedans. ça commence bien. Superbe entrée en matière des deux équipes là. N'hésitez pas à... Oh, Nicolas Bière, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi c'est pas Petit Mendy qui saute? Parce que Petit Mendy, déjà Petit Mendy pas si petit que ça. Et, et parce qu'il fait pas partie de base de l'équipe, je pense, peut-être ça, tu vois. Tu poseras la question à Greg Kokovic, Nico. Tu t'envoies un message sur WhatsApp à Corentin et tu portes ta réclamation et il te répondra dans les plus brefs délais. Alors que là on est sur une touche ligne de fond. Avec Petit Mendy qui a la balle. D'ailleurs Nico, si tu peux nous faire un retour sur l'image, le son, savoir si ça marche bien, c'est cool. Paul au post-up, magnifique, superbe Voilà. la prise de position. Il a déjà fait un très bon match hier soir. Et la VSR qui défend haut. Qui défend haut et 5-5, le match est pour l'instant très serré, très bien parti. Oh il est passé. Oh c'est loupé. Oh non. Oh, voilà. Encore une fois, les mêmes problèmes qu'hier, les points sur seconde chance. Et là regardez, ouais, c'est le même problème qu'hier soir à côté de la VSR. Attention au rebond, peut-être s'il a vu Paul. Oui, il l'a vu, oh non, il n'a pas réussi à attraper le ballon. Alors que là la contre-attaque peut-être. C'est dedans. Alors le son et les commentaires sont déjà mieux que sur LNB TV et Sport en France. Donc tout est ok. Merci Nico, ça fait plaisir. Alors ça y est, là on commence à rester pour un système peut-être là le shoot. Et oui, c'est dedans. Antoine Croizat qui ouvre son compteur. Il est propre ce matin. Très très propre, va falloir par contre qu'il gagne ses duels en défense parce qu'il s'est fait passer déjà 2 fois. Alors que là, oh dommage, il était sur l'interception. Ah c'est pas Rocher là. Par contre les gars, on vous entend dans le retour. Ouais, c'est pas Rocher, il dit que... Alors que là, c'était compliqué là de la part de ce qu'a tenté Paul là. Mais là, le rebond offensif, ça fait un peu bien. Oh, il est sorti. Il reste une seconde, shoot. Voilà. Non, peut-être le rebond de Flavien. Oui. Il se bat, il a eu le rebond. Et de nouveau 24 secondes. Ah non, de nouveau 14 secondes, pardon, excusez-moi. C'est vrai que la règle a été modifiée. Alors là, très
Ouh, il danse le défenseur espagnol. Et non, les 24 secondes. La possession sera rendue aux Espagnols. Alors que le score est de 8-9 en faveur de l'équipe de Mataró. Oh, ça joue, ça réussit. Ouh, il s'est fait attraper ou il a chopé la planche Je sais pas trop. notre ami espagnol là, parce que Noah il était monté très haut. Ça récite les systèmes. Impeccable, la feinte de Paul. Et peut-être un petit peu faute sur ce contact. Flavien tout seul à 3 points peut-être, et non. Non, et ce sera une contre-attaque. Et non, c'est bon, c'est stoppé. Oh, les backdoors, toujours les backdoors. Complètement absent en défense l'équipe viennoise. Qui, contrairement à son match d'hier, n'y est pas en défense. Hein. C'est compliqué, c'est tôt ce matin. Hein. Oh oui, bien joué. Peut-être oui sur le post-up, Paul. Et oui, effectivement. Il avait pris la bonne position et le joueur espagnol qui est obligé de faire faute. Et on voit que l'équipe viennoise a du mal à casser cette zone. Les Espagnols sont à 2 devant, 3 derrière. Alors que le premier changement du match, avec Thomas et Petit Mendy qui sortent, avec Séverin qui fait ses premières minutes dans le tournoi. Oui, c'est ça qu'il a. Et Mathias aussi, qui était absent hier. Mathias absent hier, qui a joué avec Charpen contre Pontcherry, si je dis pas de bêtises. Oh, bien joué ça. Oh non, dommage. Il avait trouvé la bonne passe là sur les écrans. Et Séverin n'était pas rentré en jeu hier soir. Oui, c'est droit Antoine, et non, ça ne rentrera pas. Attention, là, beaucoup de shoots, pas beaucoup de pénétration sur cette zone. Et oui, Flavien qui met les mains. L'arbitre l'a vu. C'est bien arbitré. Dit à Coco de rentrer Petit Mia. Ouais, mais Petit Mia, pareil, il est là, il est sur le fond du banc. Et Coco, il nous entend pas là, il y a beaucoup trop de bruit là. Et oui, Greg Kokovic, coach de la VSR. Je l'avais pas entendu celle-là. Je l'avais pas entendu comme ça. Oh, le pas zéro. Et il finit tout seul dans le cercle. Ah, il y a des grosses absences en défense, hein, franchement. On n'avait pas vu ça hier. Alors que là, le petit flotteur, ça ne rentre pas. Pas de réussite dans l'attaque, des oublis en défense. Et Mataró qui a pris 5 points d'avance et qui peut encore accentuer son avance sur cette possession. Peut-être avec ce shoot à 3 points. Et oui, c'est sauce faite. 8 points de retard déjà. Hein. 8 points, effectivement Julien, 16 à 8 en faveur des Espagnols. Mais prendre 16 points en 6 minutes, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup. Vraiment. Alors que là, Paul est passé. Oui, il avait passé l'épaule. Non, le panier sera refusé, il était sur le dribble. Changement côté espagnol. Alors qu'on rentre dans les 90 dernières secondes. Greg Kokovic, je vais lui faire traîner ce surnom toute sa vie. Je demande des royalties, Nico. Oh là là, la compte ça va très vite côté espagnol et encore une fois, et le temps mort demandé par Greg Kokovic. Ça y est, c'est son surnom. Il était obligé là parce que son équipe prenait l'eau, hein, il y a 10 points d'écart, ça y est. La barre des 10 18, points a été très vite atteinte dans ce match. Alors que l'équipe viennoise hier avait réussi à mener le premier quart-temps. Ils avaient été rattrapés d'1 point à la mi-temps, avant de couler en seconde mi-temps. Oui, en effet, ils ont coulé en deuxième mi-temps suite à une grosse intensité qui a été mise tout le match par Prague. Ils n'ont pas su tenir physiquement nos jeunes viennois.
Et c'est reparti après ce temps mort. Et voilà, faute de Flavien. Ouais, Oui. Non. Le banc espagnol qui réclame une faute antisportive, mais non, il n'y a pas faute antisportive là-dessus. Le coach est tous dans sa zone technique là. Hein. Les deux arbitres vont discuter ensemble, mais allez, attribué oh antisportif. non. C'est très sévère et je suis pas forcément d'accord avec cette décision. Alors certes, il vient couper la contre-attaque, il est éventuellement le dernier défenseur, mais il est devant. C'est un peu dur. Je trouve ça carrément dur même, franchement. En plus en sortie de temps mort comme ça là, ça va faire mal au moral. C'est dur hein. Ouais, plus 11 pour les Espagnols. Et encore une fois, regardez les absences là en défense. C'est trop, je suis désolé mais c'est beaucoup trop. Ils sont pas là, hein. Ils sont pas là ce matin les joueurs de la VSR. Ils sont pas rentrés dans leur match là. Ça joue des 1 contre 5. Ils sont pas dans l'intensité en défense. Il y a Et oui, faute de Séverin. eux qui nous ont montré tellement de choses positives hier. Là c'est carrément plus compliqué. Et là, non, ça y est. Enfin un panier difficile pour les Espagnols, mais encore une fois, pas de rebond. Hein. Non, c'est vraiment ce côté qui pêche. Les joueurs de la VSR s'en sortent bien avec cette position alternée qui leur est favorable. Mais c'est vrai qu'ils ont encore perdu un ballon sur un rebond. Va falloir vite se remettre dans le sens de la marche là, alors qu'il reste que 36 secondes là dans le premier quart. Alors avec peut-être Mathias, c'est très compliqué. C'est très compliqué, les Espagnols qui ferment beaucoup les portes. Oui, bien joué, ça superbe ballon gratté. Bien battu de la part de Mathias. Superbe ballon gratté, ce qui permet de revenir à seulement 11 points là. Et ils n'étaient pas dans la pénalité, du coup il n'y aura pas de lancer franc, mais la faute qui a été faite très très loin du cercle. Hein. Ouais, tout de suite comme ça sur une remise en touche, ça montre un certain agacement des joueurs viennois qui sont pas dedans, voilà, ils sont tout simplement pas encore réveillés. Nico. Putain, mais tous les seniors sont là dans le chat pour vivre avec nous ce match de la VSR. En espérant que eux fassent un bon match ce soir. Qui est un bon match, rien du tout parce que Muroise est déclaré forfait. Ah bah ok. Et encore une fois des paniers faciles sous le cercle. Et l'équipe qui vire à moins 13 à la fin du premier quart. On espère voir tout de suite une équipe qui va se réveiller, une équipe qui va défendre, une équipe qui va nous montrer quelque chose en fait, parce qu'ils nous ont rien montré. Ils n'ont rien montré vraiment de positif sur ce début de match. Donc on les souhaite de se remettre la tête à l'endroit pendant ce temps mort, pendant cette pause entre deux quart-temps. Et on vous retrouve tout de suite après.
shadows to be found as well. As long as there is a concept of victors, the vanquished will also exist. The selfish intent of wanting to preserve peace initiates wars, and hatred is born in order to protect love. There are nexuses, causal relationships that cannot be separated. Normally. Et le retour des joueurs sur le terrain. Avec une remise en jeu en faveur de l'UE Mataro. Allez, on est parti. Deuxième quart-temps. Et oui, marché. Ah, voilà. Enfin, une balle gagnée là sur une belle défense. Mathias a remplacé qui d'hier? Personne. Personne, ils étaient que 11 hier, je crois. Et on peut mettre 12 personnes sur la non, il y a Elias c'est pas Ou Anthony. Julien qui est monté très haut. Elias c'est pas Anthony ce matin. Ah ouais, bien vu, cher Palex. Hein? Et oui, il manque Josh. Et oui, il manque Josh aussi. Ouais. Ouais, la régie là qui nous donne des belles infos. Merci à notre producteur Marco Philibert. Qui vous assure le confort visuel. Alors que Julien marque son premier lancer. Ils sont importants ces points sur lancer franc. Surtout s'ils sont revenus avec une mentalité de guerrier, d'aller chercher des fautes, d'aller provoquer leur adversaire. Alors que là, il y a le grand de Mataro, là, Botus comme on l'a appelé ce matin, qui vient de rentrer. Il a l'air très physique, très grand. Allez, à l'interception encore là. Deux belles défenses de suite. Et là, peut-être le panier. Et le N1 ! On ne pouvait pas rêver meilleure entrée dans ce deuxième carton. Ouais. Vas-y, j'arrive. Il me file un maillot, je déboule. Seulement si tu dunks, Gaëtan. C'est ça. Donc, tant que tu dunks pas, ils te feront pas rentrer. Gaëtan, tu rentres, tu mets un grand poster sur le numéro 3 là. Mais en jean et tout, hein, tu prends le ballon du match et tu te débrouilles. Tu te démerdes. Et voilà les points. Donc là, 5-0 dans ce carton pour l'instant. 2 stops et 2 belles attaques. Et oui, encore un stop. Alors que là, Julien il décide d'y aller tout seul en cause. Non, et Antoine qui a essayé de prendre le rebond, mais non, mais c'est Mathias qui assure. Gaëtan qui nous dit pas de problème, et vas-y, on t'attend. oula, c'est cette défense là du 0 qui était complètement désintéressé de la balle. Il y a peut-être un peu faute. Il y avait même tout à l'heure un petit peu faute sur la montée au tir de Julien. Et les arbitres qui ont décidé que les 2 contacts étaient licites. Ça remonte ton mot, ça. J'adore ce mot. En fait, c'est un mot, ça fait sérieux. Ouais, tu veux dire simplement régulier en termes d'arbitrage. Ouais, mais j'aime bien le mot licite. Oui, Mathias, quelle interception. Il nous montre un autre visage quand même. Ouais, la VSR qui essaie de mettre un peu de pression dans ce début de deuxième quart-temps pour montrer qu'ils sont toujours présents et qu'ils ne sont pas endormis. Et ils en ont besoin pour revenir. Hein. Malgré cette bonne entame, on rappelle qu'il y a toujours moins 8 au score. 15-23 en faveur des Espagnols de Mataro. Regardez, on va encore peut-être. Et là, une balle gagnée. Et oui, c'est encore une balle gagnée. Un 3e stop d'affilée. Et temps mort pour lui, Mataro. Temps mort là, parce que le coach sent que son équipe n'est pas encore rentrée dans ce deuxième quart-temps. Hein. Mais on attendait une réaction. Et quelle réaction! Ils sont là. Ils sont présents. Ah non, ça va être important de marquer là sur cette sortie de temps mort.
C'est fluide sur le YouTube. C'est fluide sur YouTube. Ouais, c'est fluide. Et c'est la fin de ce temps mort et la balle sera en faveur de la VSR. On note l'entrée de Noah sur ce temps mort. Exactement, petit Mendy comme l'a appelé tout à l'heure Nico. Alors qu'on récite toujours le même système hein, du côté de la VSR. Et oui, Mathias il est passé. Et le contre. Oui, il s'est bien fait attraper là quand même. Hein. Il lui a dit non. Alors qu'il reste seulement 12 secondes hein, sur la possession. Alors que là oui, Antoine qui est trouvé sous le cercle. Ah dommage, oui mais il prend son rebond. Il a essayé d'aller chercher la planche. Et Julien tout en percussion et... Oui, faute en faveur du joueur viennois. La balle sera redonnée sur le côté. Au fond. Allez là, ces touches ligne de fond là, qui sont un petit peu le péché mignon là, de notre équipe locale qui a réussi pas mal de petits coups d'éclat là sur ces petites touches. Ça sera bon cette fois Mathias qui va au cercle, c'était compliqué. Dommage. Attention la contre-attaque, il faut revenir en défense. Bon retour d'Antoine. C'est bon, bien coupé cette contre-attaque. Très grosse pression là, un shoot à 3 points qui ferait mal, mais non. Et un rebond propre. Enfin. Double défense, un rebond propre. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce deuxième quart-temps? Greg Kokovic a-t-il trouvé la motivation pour ses joueurs? Et là, la mauvaise passe là, mais il s'est rattrapé. Alors que Julien, oui, il fait du bien quand même, Julien, là, avec ses percussions. Beaucoup de fautes côté de l'UE Motaro en début de carton. En effet, je crois que c'est la 4e. Hein. Exactement. Ils sont dans la pénalité maintenant. Ils vont rentrer dedans. Et ils vont y aller en effet. Alors que là, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de points marqués quand même dans ce match. Hein. Ils étaient bien revenus. Et là, ça s'est un peu freiné. Ces lancers qui sont importants. Et le premier qui est rentré. Et dans le deuxième, et peut-être le rebond, non. Grosse pression tout de suite, regardez. Et le ballon gratté, superbe ça. Superbe ballon gratté. Et là, Antoine après croisade toujours en percussion. oui, et les 2 points. C'est un autre visage qui nous montre vraiment cette équipe de la VSR. Là. Très belle percussion d'Antoine Croizat sur ce double pas. Et ils reviennent à 2 possessions, à -5. Alors que là, l'intérieur qui sort au large. C'est une autre ambiance hein, dans le stade là, dans le gymnase. On entend beaucoup plus les supporters alors que là c'est bien beau. joué, c'est superbe. Oui bien joué. Mais quelle contre-attaque menée d'une main de maître. La VSR qui revient à 3 points dans ce match. Et là encore la grosse défense. Non, les 8 secondes qui ne passeront pas, mais tout de suite. Quelle agressivité loin de... La faute qui a été prise, c'est la première faute seulement du carton. Hein. Ah oui, les joueurs viennois défendent propre. Désolé, sorry Mr. Henrik, but I don't speak Spanish, so I can understand your messages. Ah la ligne de fond. Ouh non, c'est raté. Et un rebond. On va qualifier de propre quand même, qui fait du bien. Alors que là c'est un panier pour revenir à 1 point seulement, ou à être à égalité. Attention Noah, il lui reste 8 secondes. Il va jouer son vis-à-vis. Oula, il part en 360, il faut qu'il tire. Ah non, là, il prend son propre rebond derrière, mais il remonte et ça ne rentre pas. Alors que là, peut-être, et les 2 premiers points de Mataro dans ce carton, enfin, j'ai envie de dire. Et ça leur permet de reprendre 5 points d'avance. Allez, là maintenant, ça s'agirait de continuer l'effort. Continuer cette remontée. Elle est importante cette remontée. Non, il rate son panier. C'était ouvert chemin du cercle. Ouh, Noah, dommage, l'interception qui a failli
Et encore non. Et la balle est gagnée pour la VSR. Toujours ces contre-attaques qui font mal. Toujours. Ils ont marqué beaucoup de points sur contre-attaque au premier quart-temps. Toujours. Ils ont une belle percussion, ils ont un double pas qui est fluide et propre techniquement et ça les aide. Alors moi mon mot c'est licite mais toi c'est fluide. C'est fluide. T'aimes le mot fluide Pas de blague salace Gaëtan, je te vois arriver, d'accord? On est sur YouTube. S'il te plaît. Alors que là on va en passer mais la petite action là qui on peut s'estimer encore une fois bien chanceux. Ou la percussion d'Antoine, oui. Joli, il avait passé l'épaule. Je le trouve en meilleure forme que hier, Antoine Croizat. Ouais. Hier je l'ai senti un peu plus en difficulté, là je le sens plus libre. Il y avait plus d'intensité physique hier soir quand même. C'est vrai, cette équipe de Prague qui on rappelle était physiquement très très impressionnante. Et puis voilà, qui ont mis une presse tout terrain sur l'ensemble du match alors que l'UE Matareux défend plus bas et est moins agressif. Ce qui laisse de l'espace à nos joueurs viennois. Exactement, allez pour revenir à une possession. C'est important, c'est lancé et pour l'instant c'est un exercice dans lequel on réussit quand même bien. C'est rare pour le souligner. Oui, c'est vrai ça. Alors que voilà, 2 sur 2 encore un clean sheet, si je puis me permettre, même si on dit ça normalement d'un gardien de foot qui ne prend pas de but. Mais toujours les 2 sur 2. Allez, encore un stop. Ils sont importants ces petits stops. Et oui, bien joué. Maintenant la contre-attaque, il s'agirait de marquer là pour revenir à égalité. On peut revenir à égalité sur cette possession. Et non, le passage en force qui sera sifflé. Il n'est pas évident, parce que je ne le vois pas faire de geste avec son bras. Il rentre un peu l'épaule quand même. Exactement. L'arbitre a toujours raison de toute façon. Ah, attention là, c'est se jeter sur les interceptions là. Mais c'est bien revenu, ils sont bien revenus. Ah non, là le ballon là, qui traînait là, dans la raquette, qui a été repris par les Espagnols. Qui reprennent 5 points d'avance. Alors que là peut-être Noah dans le corner. Il fait du bien celui-là. Il fait du bien ce panier. La VSR qui recolle à 2 points. La VSR qui est soutenue par une équipe étrangère, alors je ne les ai pas identifiés, mais ils font du bruit. C'est les Belges de Neuers. Entre pays francophones, on se soutient. Salut nos amis belges qui jouent juste après, il me semble. Et exactement, ils jouent juste après contre Aix-Maurienne. À l'entrée en matière de cette équipe la tant grosse attendue. bricasse. Alors que là, la contre-attaque nommée par Noah Mendy qui se retrouve un peu tout seul. Et là, peut-être Paul, non. Il va percuter. Et il va aller chercher la faute et les 2 lancers francs. Oui, c'est l'entrée en liste d'Aix-Maurienne, équipe tant attendue sur ce tournoi. Équipe que beaucoup, ici, après avoir discuté avec les gens du club, voient favorite. C'est une équipe qui réussit bien en championnat de France. Très bien classée, qui a réussi à battre la ZEL par 2 fois. Exactement. Donc on en attend beaucoup de cette équipe d'Aix-Maurienne. Alors que la Paul met son premier lancé. On peut revenir à égalité. Et effacer ce retard de 13 points du premier carton quand même. C'est vrai. C'est un très beau retour ce deuxième carton. Et ça y est, le retard qui est effacé. Ce deuxième carton est presque parfait pour la VSR. C'est un carton comme on aimerait les voir plus souvent. Alors que là voilà, regardez, la symbolique de ce carton. Les duels qui sont gagnés, les shoots qui sont compliqués. Et les rebonds qui sont faciles pour nous. Alors que là, regardez. On n'a pas souligné aussi Samy qui fait son entrée en jeu, qui n'a pas joué hier soir. C'est vrai. Alors que là, attention. Et oui, Oui, encore une faute. faute, encore une faute. On s'en sort bien quand même, parce qu'on a quand même pas mal de petits comptes favorables. Mais l'UE Matareux qui commet trop de fautes sur ce carton.
Ils ont commis 9 fautes où on n'en a commis que 2. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Alors que la possibilité de passer devant pour la première fois du match et c'est fait. La Vestiaire qui prend la tête. Parfait, Gaëtan, qu'est-ce qu'il m'a envoyé? J'ai très peur de ce qu'il m'a envoyé. On a toujours peur de ce qu'on voit Gaëtan. Et l'interception! Oh là là. Allez, grosse défense, encore un stop. Il reste 40 secondes avant la mi-temps. J'ai pas d'internet, je verrai après. Ah, attention, le shoot peut-être non. Ouh, la feinte. Oh là 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 là. Ah, il l'a renvoyé en Espagne là. Il s'est fait plancher. La contre-attaque, 3 contre 1. Mais non, on lui a pas parlé. On lui a pas dit que ça revenait dans son dos. C'est exactement la réflexion qu'a fait Greg Kukovic à ses joueurs. Et là, joli ça, Julien Terrier qui intercepte le ballon. Et peut-être... Oh, Ah non, on en restera là. on en restera là, c'est la mi-temps. À la mi-temps, la Vestiaire qui vire en tête. Qui l'aurait cru après ce premier carton catastrophique? C'est vrai qu'ils reviennent de loin, on s'y attendait pas. C'est un très beau retour, un très bel effort fait par nos joueurs. Et nous aussi, on vous retrouve après la mi-temps. Et oui, ça c'est du Mendy, Gaëtan, exactement. Exactement, il saute plus haut que toi. Et il va te poster si jamais tu viens au gymnase. Allez, on se retrouve dans 5 minutes. Deuxième match de la journée, ici même à 10h30. L'équipe belge de Lullière.
Et nous vous retrouvons pour cette deuxième mi-temps, changement des arbitres. Les arbitres qui font qu'une mi-temps à chaque fois. Ouais, c'est pour leurs allez, évaluations. hop, l'interception, superbe ça. Direct dans ce retour, dans cette seconde de mi-temps. C'est le meilleur truc, hein, parce que du coup on récupère la possession alternée. Et en plus on a la première possession du match, la mi-temps, pardon, il y a 2 points encore. La VSR qui semble bien repartie comme elle avait terminé son second quart-temps. Et oui, regardez ça, mais c'est... Belle interception de Mathias qui va le y aller jouer. tout seul. Et voilà, Magnifique. ça y est, le rouleau compresseur est lancé. 4 points en 30 secondes. On peut rien demander de mieux. À part si on s'appelle Tracy McGrady, mais il n'y en a pas ici. Tracy McGrady est le mec qui a mis 13 points en 35 secondes aux Spurs. Un moment historique du basket international. Donc là Mathias, c'est qui a bien provoqué. Les arbitres qui se retournent encore une fois vers nous. Ils sont perturbés entre les deux tables, la table de la régie où on est et la table de Marc. Alors qu'il y a vraiment beaucoup de monde à la table, je viens de remarquer, ils sont quand même 4. Hein. On t'entend? On t'entend? Ouais. Alors qu'on entend nos collègues qui sont à la régie dans le retour. Oh, très beau 3 points. Très beau 3 points qui va leur faire du bien. Ah, ils en avaient besoin. Ils reviennent à 3 points justement. 33-30. Ouh, le contact licite. Hein, la belle passe qui a été trouvée quand même par Noah. Là, toujours les contre-attaques, toujours ces contre-attaques. Ils sont pas vernis là, les Espagnols. Mais encore une fois, une contre-attaque. Encore une fois du jeu rapide qui fait très très mal hein, à notre équipe. Et le marché, attention à ne pas les laisser trop revenir quand même. Faudrait pas se faire attraper au score pour des erreurs techniques de ce type. Faire attention au jeu rapide, hein. Toujours on le voit depuis le début du match, hein, les Espagnols de Mataró qui jouent très très vite. Oui. Bah ouais, c'est leur point fort. Hein. Dès qu'ils mettent un peu de vitesse. Et ben encore un marché. Le ballon qui est finalement récupéré. Et là, notre équipe qui repart dans le sens de la marche. Ils seraient inspirés là de marquer maintenant, ça leur fait du bien. Alors là, toujours hein, cette zone. Hein, Les arbitres qui sont perturbés par cette table encore une fois. Hein, c'est assez cocasse, mais c'est marrant. Alors que là, sur la touche ligne de fond, non, dommage, j'ai peut-être le rebond. Et ça, le ballon est sauvé, hein, magnifiquement, la sauvé de Mataró. Regardez, encore une contre-attaque rapide. Ce jeu rapide hein. Et ça voilà, joue très vite vers l'avant. On a du mal à suivre en défense. Là peut-être en percussion, et non, pas de faute, et la balle est perdue. Attention à une possession pour Mataró pour repasser devant encore une fois. « 33-32 hein, dans ce match. Là, peut-être une interception. Et oui, Antoine qui la laisse sortir, mais elle était espagnole la touche là. Il aurait dû récupérer le ballon là. Il leur reste 5 secondes là aux Espagnols pour trouver un shoot. Et voilà, magnifique rebond. Allez maintenant, c'est maintenant là. Il faut jouer vite. Le meilleur moyen de contrer une zone, on le rappelle, c'est de jouer vite. Ça joue bien tout en transition, ça pique sur l'intérieur. Oula non, Paul là qui rate son geste.
Bien défendu ça de la part de Jean-François. Voilà. Allez, la contre-attaque là. Mathias qui D'accord, va y Mathias qui aller. est trouvé. Oh là Et là, oui, il est toucher. vraiment en forme. Hein. Le toucher, il leur fait du bien sur ce match. Ça permet à notre équipe de reprendre 3 points d'avance. Toujours une possession d'écart. Et les mains là, de Flavien, là, c'est le geste qui est sifflé. Et changement rentrée de Pierrick en jeu. Flavien qui sort parce qu'il a 3 fautes. Il a 3 fautes, c'est sa 3e. Hein. Il reste 3 minutes dans ce 3e quart-temps. Ouh, l'interception c'était pas loin. Et là, oui, il y a faute. Et là il Oui, va oui. au physique, faute offensive. Il a eu peur du contre avec ce qu'il nous a montré dans le deuxième quart-temps. Et du coup il a trop utilisé ses bras pour prendre l'avantage sur son vis-à-vis. Là, bien sûr, toujours cette percussion sur la zone, c'est important. Paul, c'est le deuxième geste qui rate et toujours les contre-attaques, toujours ces grandes passes. Faut revenir en défense hein, parce que là, c'est trop de points sont marqués sur ces contre-attaques. Hein. Attention, là, le shoot il est loin. Et Paul qui récupère la balle, deuxième chance. Mathias, sous la percussion, Paul, il est important celui-là, dommage, il aura quand même la faute. Il aura quand même les 2 lancers francs. On aurait préféré un N1, mais on va prendre ce qu'on nous donne. Alors là, Mathias sort sûrement pour souffler un peu. Il est applaudi par le public et c'est mérité. Alors que, à mon avis, Antoine, lui, va rentrer pour shooter. C'est pour ça qu'il rentre pas tout de suite. Ah, c'est dans ces francs là. On a été si propre au premier quart-temps. Au premier mi-temps, pardon. Il s'agirait de continuer là. Ils sont importants ces points sur ces francs. Et non, 0 sur 2. Paul qui a du mal à rentrer dans cette deuxième mi-temps. Ah, il a une bonne défense, c'est important. Et il commet la faute. Elle est sur le dribble la faute. Hein. Ouais, elle est sur le dribble. Il sait qu'il va sortir. Sortie de Paul, entrée d'Antoine. Sortie de l'autre Antoine et entrée de Séverin. Allez, la grosse défense. Important de récupérer ce ballon, ne pas les laisser revenir. Voilà, bon rebond ça. Allez, la contre-attaque maintenant. La contre-attaque, c'est important, c'est important. Oh, s'il l'avait vu. Oui, gros rebond là d'Antoine qui remonte voilà. Bien comme il faut avec la planche. 37-34. Qui sont importants ces points. Bien revenu ça Julien, il a pas ouvert l'axe. Pierrick, les bonnes mains de Pierrick, la contre-attaque. Allez Pierrick, vas-y tout seul. Oh. Ou Noah qui a voulu claquer de dunk. Ah, c'est interdit? Non, je crois qu'il siffle un marché, non? Non, il siffle un accrochage sur le panier. Oh, je sais pas ce qu'ils en pensent. Parce que derrière, on a la commission de notation de l'arbitrage juste à côté de nous. Mais je trouve Ça fait 2 fois qu'ils sifflent ça sur le tournoi, les arbitres. Je trouve ça un peu... Normalement, on n'est pas censé rester accroché au panier un certain temps. Alors mais que... c'est autorisé si on risque de blesser un joueur adverse. Alors que là, Noah, il n'a aucunement essayé de s'accrocher. C'est sévère. Donc je trouve ça extrêmement sévère. Ça casse un peu du spectacle. Gaëtan qui nous dit très mauvais l'arbitre. Laissez le beau jeu, putain. Mais non. Oui, c'est vrai. Mais mais oui, c'est vrai. Laissez le beau jeu. Là, je suis d'accord avec ça. C'est important de laisser un peu de spectacle. Là, c'est un shoot très rapide, ça, dis donc. Alors que regardez, là, toujours les mains très actives, Pierry. Avec la faute. Super ballon gratté. Super ballon gratté. Les mains très très vives. Hein.
C'est le deuxième qui gratte là en 1 minute 30. Là, hein. On t'attend Gaëtan. On a besoin qu'il y ait un peu de voix dans les tribunes parce que c'est un peu calme gueuler. ce matin. Ouais, vas-y, viens gueuler fort. T'as l'habitude en plus. Puis il a pas dit il allait gueuler fort, il a dit il allait gueuler fort comme ça, avec plein de haut. Donc on t'attend et on espère t'entendre. Hein. Il est expérimenté là-dedans. Si tu ne viens pas minimum avec un mégaphone, je serais déçu. Ah, ils sont importants, c'est lancé franc à 0 sur 3. Hein. Ouais. Série en cours. Ouais, c'est compliqué. C'est des points importants hein, parce que le match est serré, 37-34. Allez, 2 possessions d'écart quand même. Hein. Les 4 points là, la barre des 4 points. Donc là on sent Pierrick beaucoup plus concentré sur le basket qu'hier là. Regardez, il donne de la voix pour ses coéquipiers. Attention, oui là. Oh non, là c'est dommage. Et la reprise de dribble. Et la reprise de dribble, il a dribblé sur la. Je sais pas, c'est visiblement bien contesté. Le coach qui n'aime pas sa zone technique. Hein. Attention. Oula. Un petit écart là sur ce shoot. Oui Julien, bien battu. Et la balle elle sera noire. Hein. Il est bien battu là. Ouais, il est allé au combat. Gaëtan, je viens de voir le message que tu as envoyé à Julien. Si tu le fais, GG à toi. Ramène du peuple aussi, ramène du monde un peu. On vous attend tous, hein, évidemment très nombreux au gymnase hein, pour venir donner de la voix, voir du beau basket. Alors là, oui, c'est vraiment dommage hein, parce que Julien il percute bien, il arrive souvent à se trouver des shoots où on le sent en équilibre et ça ne veut pas rentrer, la réussite qui n'est pas avec lui hein, aujourd'hui. Belle défense de Pierrick. Attention les rebonds, et la faute elle est sifflée sur le rebond. C'est Antoine, 14, c'est Antoine qui la prend. Il y avait les mains peut-être un peu trop baladeuses. Et oui, belle interception. Allez, ils sont trois. Il va tout seul. Et non, il s'est fait attraper, il aurait peut-être dû lâcher la balle. Bien joué ça, Pierrick. Voilà. Beau ballon gratté. Ils sont importants ces points, 40-34. Et c'est la fin du troisième quart-temps sur cette avance de 6 points. Ouais, la VSR qui a essayé de maintenir un peu son avance. Je sais pas s'il y a un truc que j'avais remarqué et que je me suis fait confirmer par le public en allant les voir à la mi-temps. C'est que quand le grand de Mataro est là, l'écart se creuse. Parce que leur jeu se ralentit alors qu'ils font leur écart justement sur la vitesse. Ouais, c'est vrai que depuis le début du match, ils mettent un impact fort, un impact rapide, ce qui leur permet de prendre l'avantage sur les joueurs viennois, notamment dans les pénétrations de raquettes et sur les contre-attaques. C'est vrai que c'est là-dessus qu'on a pêché tout au long de cette première mi-temps. Les Belges débutèrent face à l'équipe d'Aix-Morbihan. Et en gymnase délocalisé. Bon, Gaëtan, apparemment, il faut que je te fasse une dédicace. Donc, très grosse dédicace à Gaëtan, le dunker fou, le mec qui s'envole. On dirait qu'il pèse 10 kilos quand il saute, c'est un truc de fou. Putain, mais Gaëtan, arrête de soudoyer les jeunes de ce club, t'as pas honte. Bon, allez, on se retrouve au début du dernier quart. Bon, la pause de carton a été très courte. T'avais Flo sur le bon match ? Reprise de la rencontre. Non, je suis avec Etienne. Ok. On est reparti.
Ah, très grosse pression là. Ouh, le 3 points en début de 4e quart-temps comme ça qui va faire mal aux joueurs de la VSR. Il fait mal celui-là, attention. Il était beau, hein. Une petite feinte de shoot pour checker s'il levait les bras. Oula, oui, grosse faute là. Chaque fois il se fait battre sur les départs en dribble et il met toujours le corps en opposition, c'est interdit. Un aveu de faiblesse hein, là, de la part du grand. Greg Kokovic qui réclame les lancers francs sur cette faute. Il estimait que son joueur avait entamé un mouvement continu vers le panier. Il aurait pu. Normalement, il n'aura que la faute. Ouh, il s'est fait attraper là. Ah, il avait le pied dehors. Gros contre là. Il est allé un peu facile là, Antoine. Il a peut-être dû se remettre bien sur ses appuis, garder son équilibre et y aller plus dur. Oui, c'est trop facile là, c'est vrai qu'il s'est fait crosser trop facilement. Attention à ne pas retomber dans les travers hein, du premier quart-temps. Alors que nos collègues à la régie sont extrêmement bruyants. Ils sont dissipés, ils ne sont pas remis de la soirée d'hier. C'est ça, ils sont en train de s'émanciper en ce moment et du coup ils ont du mal à pas faire de bruit. Dédicacé à LA, l'émancipation. LA s'émancipe. Lancer un hashtag. Allez, on est reparti là. Oui, la belle défense et le ballon est gagné. C'est vrai qu'il est lent. Hein. Je vois pas qu'est-ce qu'il pouvait faire au large. À mon avis, c'est un joueur qui a besoin d'être proche du panier hein, pour briller. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les joueurs de Mataro ont leur nom floqué dans le dos. Ah, c'est hyper stylé. Alors que nous, on n'a pas ça, on n'est pas des. Et la mésentente là entre les deux. Et j'ai l'impression que le coma est dans le coma. Ah, Gaëtan. Gaëtan, magnifique. Sublime ça, Gaëtan. On veut voir ça. T'inquiète pas, va. Oh là 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 là, le cross de Julien sur ce contre-attaque. T'es fou, Gaëtan. Et la balle, elle sera encore rendue à nous. Hein. On a toutes les positions alternées. Allez, Tom, allez. Alors que on encourage notre équipe. Allez, là, Samy sous le panier. Ah, il est important celui-là. Et la balle qui est grattée, non. Il y a beaucoup de mains qui traînent. Oui, belle défense là. Et oui, marché évidemment. Il aurait peut-être dû prendre son tir là. Alors que ça y est, là, on remet les hommes forts de ce match. Mathias et Noah Mendy. Alors que là, on change tout le monde hein, côté Mataro. J'ai l'impression dans 3 changements seulement. Ça va rejouer vite. Et on voit les équipes prochains matchs qui se préparent. Aix-Maurienne sur notre gauche, Annuaire sur notre droite. Un film match qu'aura le plaisir de commenter Marco et Étienne. On va peut-être jouer sur le mismatch là-dessous là. Il est à 2 points, celui-là il est. Oula, il est compliqué. Et oui, magnifique ça, la passe de Noah, superbe. Oh là là là, mais incroyable. Pour nous, on va dire que c'était fait exprès. On ira lui poser la question à la fin du match, voir s'il a fait exprès. Mais oui, la vitesse et encore la vitesse. Ça joue vite et ça joue trop vite pour notre défense. Et oui, il met la main, évidemment qu'il met la main. Il a mis le corps en opposition.
Alors que là, on remet des joueurs frais. L'overcross de Monsieur Mia. Il fait ça à chaque fois. Elle a toujours cette zone, elle est toujours là. Non, là c'est. Ouh, gros rebond là de la part d'Antoine qui trouve Flavien dans la raquette. Non. C'est un bon petit shoot là, dans le tempo. Toujours ces 3 points d'écart qui. Ça ne bouge pas. Voilà, rebond très propre. Le défaut de cette formation de Mataros, c'est qu'ils sont petits, la superbe contre-attaque. Magnifique passe qui a traversé tout le terrain. Flavien qui a plus qu'à contrôler la balle, faire son double pas et monter très proprement comme il l'a fait. Nous aussi, on s'est joué vite. Il s'agirait maintenant de faire un stop là, histoire de se remettre. Non, attention, lui il shoot depuis tout à l'heure. Hein. Ouh. Et oui, il shoot depuis tout à l'heure. 2 points d'écart entre les deux formations, alors que là, interception peut-être non. Faute. Et oui. C'est la 3e dans ce quart-temps, ils sont pas encore dans la pénalité. Il reste 3 minutes 30. C'est bon, là c'est refait. Et oui, Mathias il est passé. Et il va chercher la faute. Et il a cherché de lancer. On aurait aimé qu'il mette son panier. Hein. Ça aurait été mieux, mais bon. Il est adroit, c'est un joueur adroit qui devrait mettre ses 2 lancers. Exactement, histoire de reprendre les 2 possessions d'avance. Mathias, me fais pas mentir s'il te plaît. Qu'elles sont importantes ces 2 possessions d'avance. Voilà, le premier qui est réussi. Le deuxième aussi. Les 2 possessions d'avance. 4 points. Alors qu'il reste 3 minutes dans ce match. Allez, tenir maintenant. Tenir, faire des stops. Oui, allez Noah. Oula, oui. Oh là 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 là. Anti-sportive. Elle est sifflée anti-sportive et le panier sera accordé. Si. Il s'est totalement désintéressé du ballon et il a juste mis l'épaule pour mettre l'épaule. Il est dernier défenseur, il est derrière. C'était un geste très dangereux. Les 2 arbitres discutent ensemble. Mais je pense qu'elle sera accordée anti-sportive quand même. Non. Disqualifiante. Non. Non. Le panier a juste été annulé. Ah ok. Et la faute sera anti-sportive du coup. Pourquoi elle a levé les 2 points comme ça là? Je sais pas. Noah de mettre les 2 lancers. Ouais, il considère que la faute est sur le dernier dribble et pas sur le shoot. Voyou, en effet, c'est un voyou. En plus, il a une tête de voyou. Et là, Noah, là, il faut qu'il mette les 2 lancers du coup pour reprendre cet avantage qu'il avait eu grâce à son panier, qui était magnifique en plus. Hein. Ah, il rate le premier. Allez, 1 sur 2. Alors que là, le joueur de Mataro qui était à un endroit où il n'avait pas le droit d'être. Hein. Il était en dessous de la ligne des lancers francs. Oui. Donc il était censé être réprimandé pour ça. Hein. Oh, il est sorti. Oh non, non. Ils sont importants ces ballons là-haut. C'est l'erreur qu'il fallait pas faire. C'est bon, bien défendu ça de la part de Mathias. C'est bon, le ballon est récupéré. Ils sont rattrapés. Attention derrière, parlez-lui. Ils ne se parlent pas, ça fait 2 fois déjà. Ils ne se parlent pas, c'est quelque chose quand même. Hein. Alors que là, il y a 5 points d'avance et là, attention, il aurait pu faire mal celui-là. Gros rebond, mais manque de communication. Hein. Hier, c'était pareil sur les écrans. Manque de communication. Et là, il faut dérouler. On a 5 points d'avance.
Alors que là c'est un shoot très compliqué. Oh là 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 là. Et qui fait du bien ce shoot. Celui-là, qu'est-ce qui vient faire du bien à l'équipe de la VSR. Il sort de nulle part et 8 points d'avance. Ah, c'était mal embarqué quand même, hein. Ah ouais, bah il a cherché le ballon bas, il l'a bien remonté. Voilà, grosse défense, superbe ça, ballon gratté. Et la contre-attaque d'Antoine. Antoine pour Antoine, non. Non, il a voulu y aller tout seul, il s'est fait avoir, le joueur qui a plongé au bon moment. Alors que là on a des photographes qui viennent prendre en photo le chat. C'est n'importe quoi, j'ai jamais vu ça en 3 ans de carrière. Alors que là voilà, superbe cette relation intérieure. Oh non. Ah, cette fois-ci ce sera pour Mataro. Hein. Allez, faire un stop là sur cette action là, c'est important. Il y a 8 points d'avance, il reste 1 minute 30. C'est important. S'assurer une fin de match tranquille. Oui. Allez, oula, non, mais pas lui. C'est bon, il a raté. Le rebond offensif. Il en a pas raté beaucoup dans ce match, mais là, il a raté le plus important. Allez, il faut gratter ce ballon, Les mains, faut sortir 8 les secondes, mains. 8 secondes, le tir. Il est dur. Allez les gars là, voilà. Superbe ça, voilà. Superbe cette passe d'Antoine. Oh le allez-où. Très jolie action. Et ça fait 10 points. 10 points, il reste 1 minute. On voit mal comment la VSR pourrait perdre ce match. Mais on sait jamais au basket, ça peut aller très vite. Bien défendre, c'est important. Allez, c'est bon, faut prendre le rebond là, prenez le rebond. Il y a personne en tête de raquette. Il reste 47 secondes. La VSR qui est passée en zone. Hein. Et ça y est, à mon avis, le match est gagné, la balle est rendue à la VSR. Et Greg Kokovic qui prend un temps mort. Il prend un temps mort alors qu'il reste 40 secondes et qu'on gagne de 10 points. C'était pas forcément nécessaire, mais il va mettre en place des petites tactiques. Et retour du temps mort. Greg Kokovic qui a demandé la possession en zone avant. Ouais, il reste 43 secondes et 8 dixièmes. On mène de 10 points. On voit mal comment le match pourrait nous basculer. Échapper. Voilà, faire tourner. Superbe, gratter du temps. Le chrono il est avec nous. Et là le 3 points assassin. Dommage. Mais il reste 30 secondes. Et voilà, on a fait intercepter la balle là. Noah qui a fait peur, mais il est bien passé dessous là, le joueur espagnol. 44-52, 8 points d'écart et il reste 18 secondes. C'est la dernière possession du match. Un beau match en perspective. Je commence à faire le débrief parce que là je pense qu'on ne sera plus jamais inquiété. Mais un très joli match là de notre équipe qui a eu du mal à rentrer dedans au premier quart et qui finalement s'est remis la tête à l'endroit et vient s'imposer ce matin sur le score de 52-44. Gros match. Très beau match, très belle deuxième mi-temps, très beau deuxième quart-temps.
Une équipe de Mataro qui était plus forte que ce qu'on pouvait penser. Ouais, très beau match de la VSR. Félicitations à eux. Prochain match Annuyère Aix-Maurienne avec aux commentaires Étienne et Marco. Donc nous, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation dans cette journée et on se retrouve tout à l'heure pour la suite des commentaires. Pour ma part, je vous retrouve dès 14h. Merci à vous. A tout à l'heure. À tout à l'heure.